السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علی خان، اور جیسے کہ میری بات ہوئی ہے، ایک وہابی ہے زین الصاح، حالانکہ اس کو کچھ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ آج کل وہ دور ہے کہ کوئی بھی آدمی کتاب سامنے رکھ لیتا ہے اور ٹوپی لگا کر گھر میں بیٹھ کر انٹرنیٹ سے پیسہ کمانے کے چکر میں دین میں جو چاہتا اپنی مرضی چلاتا ہے، جس کو چاہتا گمراہ کرتا ہے۔ وہ حال ہو گیا ہے۔ تو بڑے بڑے علماء سے جڑیں، اہل سنت کے علماء سے جڑے رہیں اور اپنا ایمان بچائیں۔ جیسے کہ کوئی شخص جو ہے مریض میں اگر مبتلا ہو، جیسے کینسر ہو، بلڈ کینسر ہو، یا کوئی شخص پاگل ہو گیا ہو، جیسا پیدائشی پاگل نہ ہو، پاگل جو ہے پیدا ہی نہ ہوا ہو بلکہ بعد میں پاگل ہوا ہو، اس کا بھی علاج ہو جائے گا۔ شوگر، ہارٹ، سب مطلب اے ٹو زیڈ کوئی بھی مرض کسی کے اندر ہو تو ہمارے نمبر پہ کال کر کے اپنا علاج بھی کروا سکتا ہے، اور کم خرچ میں علاج ہو جائے گا اس کا۔ گھر پر بیٹھ کر ہی علاج ہو جائے گا، کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جیسے کہ میری بات ہوئی ہے زین الصاح سے، اور وہ ویڈیو ڈالتا ہے نیٹ پر اور ہمارے بڑے بڑے علماء کا ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، غلط سلط جو بھی ہے بیان بازی کرتا ہے۔ لیکن جب میں نے اس کے پاس فون لگایا تو بولتا ہے ہماری اصلاح فرمائے، لیکن وہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آیا۔ میں نے اس کا چینل بھی سبسکرائب کیا ہوا ہے، دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی وہ باز نہیں آیا۔ لیکن کیسا ہے کہ اس کی بدنامی نہ ہو، اس لیے وہ بولتا ہے میری اصلاح فرمائے۔ تو وہابیوں میں اسی طرح سے ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں اکثر، تو منافق کا کام ہی یہی ہے کہ دو قسم کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ سے بڑا پیار سے بات کرے گا، لیکن جب اپنے لوگوں کے پاس جائے گا تو وہی خیانت کرے گا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو اپنی عادت سے وہ باز نہیں آیا۔ آپ اس کا آڈیو سن لیں کس طرح سے یہ کچھ بھی بک رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنی اصلاح نہیں کی ہے، مگر جب فون پہ میں نے بات کیا تو اس کو بڑے پیار سے، مطلب کہ بھائی مجھے نہیں معلوم ہے اور میری اصلاح کریں، ایسا ویسا، ٹھیک ہے؟ ویڈیو کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میرا پہلے کا چینل ہے وہ بند ہو گیا ہے، یہ چینل ابھی میں نے چالو کیا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک بھی پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم علی بھائی۔ کون؟ السلام علیکم۔ ہاں، زین الصاح صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بتائیے۔ یہ آپ کا ایک ویڈیو دیکھا ہوں، اس میں ٹریکٹر کا آواز آ رہا۔ السلام علیکم۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ ہاں بولیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں ہیلو، جی سلام کر رہا ہوں۔ ہاں تو بتائیے سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جی جی بتائیں۔ تو یہ ابھی آپ نے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 جو پڑھا ہے، جی جی ہاں اسی کے بارے میں بات کرنا تھا۔ جی بتائیے۔ تو پڑھیے اس کو، آپ تھوڑا سا بتا دیجئے جو ویڈیو میں نے دیکھا ہے۔ کون سا دیکھے ہیں؟ مجھے تو پتہ نہیں کون سا دیکھے ہیں۔ ایاک نعبد اور کچھ پڑھا ہے آپ نے، اس کے بعد میں کہا ہے کچھ، یہ اللہ ہم تیری عبادت کریں اور تجھ سے ہی غیب میں مدد مانگے، کچھ اس طرح سے جی 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 ویڈیو بنایا۔ تو آپ کا ویڈیو مجھ تک پہنچا ہے، مطلب جی جی وہی مطلب میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ جی وہ آیت پڑھ کے تھوڑا سا پھر سے مجھے بتا دیتے اس پہ صحیح طرح سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ جیسے اللہ تعالیٰ سے یہاں دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے ہاں کہ ہم تیری بات کرتے ہیں، غیر اللہ صرف تجھی سے ڈانٹتے ہیں، مانگتے ہیں۔ جی جی، اور آپ سمجھ لیجیے آپ کا ویڈیو بھی یوٹیوب پر جاتا ہے نا، ماشاءاللہ۔ جی 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 ہاں، تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے یا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے؟ اور دوسری بات آپ نے کہا ہے اللہ ہم تیری عبادت کریں اور غائب میں تجھ سے ہی مدد طلب کریں، تو یہ غائب والا جو آپ نے ترجمہ کیا ہے یہ جی کون سی آیت کا کیا ہے؟ 4 کا ہے، 4 نمبر آئے، 4 نمبر۔ تو وہ لفظ کون سا ہے جس کا معنی غائب بنتا ہے؟ اور تو الفاظ کی ادائیگی میں کہیں اپ ڈاؤن ہو گیا ہوگا تو اس کے لیے معذرت چاہیں گے۔ نہیں، لیکن یہ آپ نے کہا اے اللہ ہم تیری عبادت کریں اور غائب میں تجھ سے ہی مدد طلب کریں۔ جی 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 یہ غائب میں تجھ سے مدد طلب کریں، یہ نئی بات لگ رہی ہے نا؟ یہ تو آپ نے مطلب سمجھ لیجیے اپنے طرف سے کہا ہے نا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے آپ کو، اچھا اچھا، چلیے اس کا کیا لگیں گے، ہے نا؟ یہ غائب میں آپ نے کہا تو یہ نئی بات ہے، اور نئی بات دین میں نکالنا بدعت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟
सही है, और कुरान में तहरीफ करना जो है वो सरासर गलत है। जी जी जी। हाँ, जी, तो जी। आपने ये बताने की कोशिश की कि औलिया अंबिया से मदद मांगना जो है वो शिर्क है ना? अगर आयत तो यही कह रही है, मतलब कि अल्लाह से ही मांगा जाए, कुछ इस तरह का। हाँ, तो ठीक है, तो लेकिन उसमें जिंदा और इंतकाल शुदा का जिक्र भी नहीं है। हाँ, नहीं है। तो जब अल्लाह ही से मदद तलब की जाए तो जिंदों से भी तो मदद तलब करते हैं ना हम लोग। तो सर जाहिरी असबाब हो जाता है ना वो। तो जाहिरी असबाब, उसमें तो जाहिरी और बातनी का कुछ जिक्र ही नहीं है। उसमें तो सिर्फ टोटल यही सिर्फ साफ सुथरा कहा जा रहा है, अल्लाह हम तुझसे ही मदद, तेरी ये बात करे, तुझसे ही मदद तलब करो, तुझसे ही मदद मांगे। हाँ, तुझी से मदद मांगे। हाँ, तो उसमें जाहिरी और बातनी का कोई जिक्र ही नहीं है। हाँ, तो तो जाहिर छोड़ दिया जाए और बातनी को रद्द कर दिया जाए, ये उसमें तो मौजूद नहीं है। ये भी नई बात है करना ऐसा। जैसे मतलब ये था मौक़िफ़ कि सिर्फ अल्लाह ही से, उसमें जो जैसे दुआ का तरीका बताया जा रहा है बंदों को, है तो यही कहा जा रहा है उसमें। चलिए, अब क्लिप बनाने में जैसे मान लीजिए आप लोग तो ज्यादा जानते हैं, हम तो उतना नहीं जानते हैं आपको। हाँ, अब सुनिए, एक बात मैं बता देता हूँ। जी जी जैसे हम लोग जिंदों से मदद तलब करते हैं जी जी और कहते हैं इया कनाब्दु व इया कनस्तईन, अल्लाह हम तेरी ये बात करें और तुझसे ही मदद तलब करें। जी जी। तो अगर हम दिल से, अगर हम जिंदों से मदद तलब करते हैं तो भी हम जानते हैं कि हकीकत में अल्लाह हम तुझसे ही मदद तलब कर रहे हैं। ये तो एक मज़हर है, एक जरिया है, जी वो जी जिंदा है। जी। इसी तरह से अगर इंतकाल शुदा से भी अगर मदद तलब करते हैं तो भी यही समझते हैं कि अल्लाह तू ही मदद करता है, हम तुझसे ही मदद तलब कर रहे हैं। ये मज़हर है, ये उसका जरिया है। तुमने वो ताकत इनको दी है कि वो कुछ अता कर देते हैं, जैसे जिंदों को दी है, लेकिन कुर्ब तेरा हासिल करने के बाद में और तूने इन पर इनामात नाजिल फरमाए और इनको ताकत व कुव्वत दी कि जिसकी वजह से ये मदद करते हैं, तो हम इनसे मदद तलब करते हैं, लेकिन हकीकी में हम तुझसे ही मदद तलब कर रहे हैं। हकीकी मदद सिर्फ अल्लाह ताला का है। हाँ, तो हमारा जो है हम लोग इस तरह से समझते हैं, लेकिन आप लोग जो है वो कुछ अलग तरह से समझा देते हैं, आवाम को गुमराह हो जाते हैं लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, चलिए ठीक। और सर कैसा, ठीक ठाक है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए ठीक है। घर परिवार में थोड़ा ठंड उठ तो सब बहुत ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सब ठीक ठीक है। रखूं फिर? ठीक है। हाँ ठीक है, सलाम। और हेलो, जी जी जैसे आप लोग को नहीं मालूम है तो आप इस्लाह फरमा लें, जो भी है मैं इंशाल्लाह जरूर मैं किताबों से बताऊंगा। जैसे कि इया कनाब्दु व इया कनस्तईन जो है, इसकी तफसीर लिखते हुए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जी जी। ठीक है ना, अपने तफसीर की किताब तफसीर फतहुल अजीज में लिखते हैं कि अगर कोई बंदा किसी को खुदा समझकर मदद तलब करता है तो वो हराम है, शिर्क है। जी। और खुदा नहीं समझ रहा है तो वो जायज है। अगर बुतों को भी अगर खुदा नहीं समझता है, यानी उसका मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि तो वो हराम है। अगर खुदा नहीं समझ रहा है, बुत से भी मांग रहा है तो वो हराम है, फिर भी वो शिर्क नहीं है। जब तक कि खुदा नहीं समझेगा शिर्क नहीं होगा। सही। समझ गए? तो किताब के हवाले से बात किया करें, आवाम गुमराह हो रही है। कैसा है कि आप भी वहाबियों के हत्थे चढ़ गए हैं शायद, वो लोग आपको किताबों से बताएंगे नहीं। समझ रहे हैं ना? किताबों में जो लिखा है वो बताइए। वो बहुत सारी बातें वहाबी और देवबंदी हैं जो बताते हैं किताबों में मौजूद ही नहीं है, अपनी मर्जी से मानवी तहरीफ कर देते हैं। और कुरान की तहरीफ करने वाला खुद ही इस्लाम से खारिज हो जाता है। अब बताइए, अली मिर्जा इंजीनियर भी ऐसे ही तर्जुमा कर रहा है, या कनाब्दु या कनस्तईन, अल्लाह हम तेरी बात करें और गायब में मैं तुझसे ही मदद तलब कर। गायब वाला तो लफ्ज़ ही उसमें नहीं है। समझ गए? तो ये सुनकर जो नहीं है ना बोला करें, आवाम गुमराह होती है। और कुछ भी ऐसा जानना रहे, भले आप लोगों को सिखा रहे हैं, तो हमारे पास कॉल करके आप अपनी इस्लाह फरमा लें। जी जी, बेशक। ठीक है ना? फिर आप वो काम करें जैसा करना हो, मैं रोकता नहीं हूँ, लेकिन कैसे कहने का मतलब है किताबों से, अपने मर्जी से कुछ ना बताएं किसी को। ओके, ठीक जी, ठीक है, चलो अलैक्म। बाय।